सेवक की ओढ़क निभहि परीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो चीत। धन जियो तिह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारै। देह अनित न नित रहै, जस नाव चढ़ै पव सागर तारै। गगन दमामा बाजियो, पर्यो निशानै कहाओ। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया, जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा कट मरै, कबहु ना छाड़ै खेत। कबीर जिस मरनै ते जग डरै, मेरै मन आनंद। मरने ही ते पाईयै, पूर्ण परमानंद। मरने ही ते पाईयै, पूर्ण परमानंद। सतगुरु जी दी साजी निवाजी। गुरु खालसा गुरु रूप। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, उन्हां दे शहीदी साका जो श्री चमकौर साहिब विच कीता है, उस दिहाड़े नूं समर्पित पिंड मल्लू नंगल दी संगत तथा बाबा अवतार सिंह जी के सहयोग नाल आपां मल्लू नंगल दीआं संगतां भी शहीदां नूं याद करदे पावन पवित्र दिहाड़ा मना रहीआं हां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने धर्म की नींह कायम रखण वास्ते, हिंद दे ताईं रखिया करन वास्ते अपने चार साहिबजादियां दा समूह परिवार का बलिदान दिता। सच्चे पातशाह जी ने सानू बचाया है। जे सतगुरु महाराज अपने सपुत्रां दा बलिदान ना देंदे, शहीदां सिंघां दा बलिदान ना देंदे, सानू कोई बचा नहीं सी सकदा। अज साहिबजादे सतगुरु जी दे वड्डे जिहड़े है वो ज्योति जोत समाए है। योगी अल्लाह यार खां कहता है चमकौर साहिब की बाबत, हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां बाप ने कटाए बेटे हिंद के लिए। उस शहीदां नूं समर्पित यह समागम रखा गया सी, जिहदी आपां कई दिनां दी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। फिर भी ਜਿਹੜੇ कोई भागां वालियां रूहां वो गुरु चरनां विच नतमस्तक हो रही हैं। ਜਿਹੜੇ निभागे ने शुगरे लोग आ वो इस गल नूं कोई मायने नहीं रखते भी आपां शहीदी दिहाड़े कोई मनाउणे आ, कोई साडे साहिबजादे सतगुरु के शहीद होए हैं। वो बेचारे भोले मनमुखां दी ताईं उसे तरह जीवन बतीत कर रहे जिवें एक पहलां मुगल करदे सन। सो रहो विचार साध संगत जीओ, जिस वेले श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं ईण मनाउण दे वास्ते बाई धार दे राजे 8 महीने जिहड़े सतगुरु जी नाल वैर कमाउण लई जो सरकार दा टका भरदे सन, ये जंग युद्ध करदे रहे, पर सारिआं नूं हार ही जिहड़ी अपनी मनाउणी पई, कोई जित ना सकिया। वजीर खान होने सूबा सरहंद लाहौर तो लैके पिशौर तक जिहड़े सूबे सारे है, सारे सतगुरु जी नाल जंगां युद्ध करते रहे, पर कोई जित ना सकिया। 1700 सिंह सतगुरु जी का जंगा करता रह गया सी, जिहदे विच 8 महीने जंग करदिआं करदिआं भुख दा सहारदा होया गुरु का खालसा
1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਖੀਰੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਿਆ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਲੜ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਕੇ ਛਲਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਅਖੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਧੀਰਜ ਨਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਵਰਤ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਧੀਰਜ ਕਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਮੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਗੇ, ਭੁੱਖ ਸਹਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਸ ਸਮਝ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਸਮਝਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਦਾ ਝੋਰਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਦਾ ਝੋਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਤਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਸ ਲੱਭ ਜੇ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਸ ਹੀ ਪਾਰਸ ਪਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 700 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਮਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ 700 ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਦਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ 40 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਲਿਖਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਲਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਧਰੋਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗਊ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। 10,000 ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਲਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੈਲ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਲਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲਿੱਦ ਗੂਣ ਚਮੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹਨ ਬੈਲ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੀਣ ਖਾਂ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, 2-2 ਗਜ ਦੇ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਮਸਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਬਸਤਰ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਮਸਾਲਾ ਜਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ ਭੋਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗਲ ਨਾਮੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਲਿੱਦ ਨਿਕਲੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਮ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਢਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ 700 ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧੂਪ ਦੀਵੇ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਛਕਦਾ ਰਹਿ, ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 6 ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਢਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅੰਤ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜਰਦੇ ਹੋਏ 3-3 7-7 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 700 ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 700 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਓ ਵਹੀਰ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੋੜੇਦਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇਜੇ ਚੱਲੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ 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 43-45 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨੌਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮਨੌਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 21 ਸਾਲ। ਉਹ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਥਾਂ ਖੁਰਦਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 20 ਕੋਹ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਥਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸੀ ਭੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕੋਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਲੋਥਾਂ ਲੱਥ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਭੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨੀਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭੱਠਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਕੇਸ ਮਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ, ਉਹ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੱਠੇ 'ਚ ਤੇੜ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਨ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗਏ
ਗਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੂੜ ਮਾਜਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੰਘਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 9-10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਇਹ ਕਾਇਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਅਮੀਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲਾਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10-10 ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਖਵਾਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇਹ 22 ਧਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਂਕੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕ ਸਕੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਜਾਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਲੋਥਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਦਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਣ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛਪੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣੀ ਹੈ ਛਪਰ, ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਹੋਏ ਆ,
उस वेले बाबा अजीत सिंह जी ने महाराज आगे चरण फड़ लए। पिता जी सानू आग्या बख्शो, असीं जिहड़ी जंग करनी चाहुंदे आ। वेखो 5 प्यारिਆਂ ਦੇ 3 प्यारे शहीद हो गए हैं, होर गुरु के सिंह शहीद हो गए हैं। महाराज असीं उस रस्ते जाना चाहुंदे, अपनी कुर्बानी देनी चाहुंदे हैं। गुरु साहब जी ने बड़ी मेहर भरी नज़र नाल वेख्या। उस वेले बाबा अजीत सिंह जी ने ये बचन कहे। महाराज आप जी ने बचन गुरबाणी विच उचारे होए, भगत कबीर साहब जी दे लिखे होए। गगन दमामा बाजो परयो निशाना घाओ, खेल जो मान दो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मारे कबू न छाड़े खेत। पिता साहब जी कुर्बानी देनी चाहुंदे धर्म की खातर। असीं अपना दादा गुरु जी वांगू बलिदान देना चाहुंदे हैं। गुरु साहब जी उस वेले बड़े प्रसन्न होए। साध संगत जी गुरु साहब जी ने थापड़ा दिता। आप अरदास बेनती करके बाबा अजीत सिंह जी गुरु साहब की आज्ञा पा के चले गए। ऐसा साध संगत जी युद्ध किया कि जिधर जाते हैं वैरियों के विच पाड़ पा देंदे हन। वैरी जिहड़े है ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नवाबां ਨੂੰ भाजड़ा पै गईयां हैं, कोई लागे टिकदा नहीं है। ऐसी श्री साहब चलाउंदे है, जिधर चलाउंदे उधर ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਨੇਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਖੀਰੀ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਖੀਰੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਹੀ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਪਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਿਪਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਜੜਾਉਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਆ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਵੀਰ ਸਦਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਜਗ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਉਹ ਇਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਸਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਓਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਐਸਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਲੁੱਥ ਪੁੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਛਟੇਰੀਆਂ, ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਬਾਜ ਬਟੇਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਬਟੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਆਪ ਐਸਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ 10,000 ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 10,000 ਲੋਥ ਹੀ ਲੋਥ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਹ ਤੇ ਲੋਹ ਚੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਅਮਨ ਚੈਨ ਵੈਰੀ ਦੀ ਛਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 10,000 ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਕੋ ਕਿਛ ਅਚਰਜ ਨਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਵਾਉਂ ਉਨਤੇ ਇਨਕਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾਉਂ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਤੀਰ ਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਮਦੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਵਾਜਾ ਮਦੂਦ ਭੱਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਆਰ ਉਹਲੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਆ ਥੋੜੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਹ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੜਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗਜੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰੰਗਜੀਤ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਵਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਗਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਮ ਦੇ ਬੇਖਬਰ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਲੀਏ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਨ ਸੱਪ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ 5 ਸਰੂਪ, ਇਹ ਪੰਚਨਵੇਂ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਥਵਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਾਲੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਰੌਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ 3-3 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੁਗਲੋ, ਹੇ ਵੈਰੀਓ, ਵੇਖੋ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਜੰਗ, ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ
3-3 मील ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, 3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੋਥਾਂ ਵਿਸ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਆਗਿਆ ਰੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। कबीर तेरा तुझको सब दे क्या लागा मेरा है, कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सब दे क्या लागा मेरा। परमेश्वर की मानत ही भेटा कर दी है और औरंगजेब तू सानू की कर सकना है। इस प्रकार साध संगत जी चमकौर की गढ़ी विचों महाराज तिन्ना सिंघां दे समेत जिहड़े है निकले सन ते सच्चे पातशाह जी इत्थे भी विछोड़ा हो गया तिन्ना सिंघां दा भी। महाराज कल्ले रह गए सन। कल्ले चलते चलते कीड़ी पिंड के हुंदे राही माछीवाड़े गए। जो इत्थे किहड़ा कीड़ी पिंड आउंदा है इत्थे पहुंचे महाराज। इत्थे एक 2 गुज्जर सन भरा, उन्हां सतगुरु जी नूं वेख लिया, उन्होंने बड़ा रौला पाया, कहते गुरु गोबिंद सिंह इधर जा रहा है। जिहदे नाल रौला पाया महाराज कहते भाई रौला ना पाओ, 5 मोहरां भी इन्हां दे अगे महाराज रखियां, 5 मोहरां दे रौला ना पा, क्योंकि असीं वंगाल के वैरी नूं आए हाँ, ये हटे नहीं। अखीर महाराज के पास खंजर सी, कटार सी, वो कटार के नाल दोवां दा वध कीता। फिर सतगुरु महाराज ठंडी रात दे विच साध संगत जी माछीवाड़ जंगल विच पहुंचे सन ते उत्थे सतगुरु जी ने जाके जो रात निवास कीता है। अमृत वेले जिहड़े सारे भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह, भाई कोठा सिंह ये भी शहीद हो गए सन। 3 प्यारे 2 साहिबजादे महाराज जी दे वो जो सचखंड चले है अमृत वेले सतगुरु जी आगे मत्था टेकिया माछीवाड़ के जंगलों में सूखम शरीर च। महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस वेले साहिबजादे नूं वेख के 3 प्यारे साहिबानां नूं शहीद सिंघां नूं वेख के महाराज ने उस वेले बचन उचारिया है, ख्याल पातशाही 10वीं मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना। हे प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई सहब सिंह, उस प्यारे परमेश्वर नूं साडा ये हाल कहना। मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, साडा मरीदां दासां दे हाल कहना कि हे परमेश्वर तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना। जिहड़ा तेरे बिना महाराज जिहड़ा रजाइयां नूं कुट-कुट के सौना ना सियाल दे दिनां च, ये सच्चा पातशाह नागां दे निवास विच रहना। मान लो नागां दे घर विच रह रहे हैं लोग। ये महाराज जिहड़ा तेरे नाम तो बिना रजाइयां विच वासा करना, समझ लो सानूं नागां ने डट दित्ता, मरे होए पए रजाइयां दे विच। तुझ बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला। महाराज जिहड़ा सराहियां दे विच ठंडा ठंडा पानी पीना, ये सूल मानो ढिड च सूल हो रहे हैं जीवां दे। ते जिहड़ा शराब दे प्याले पीने है ठंड जान के, ये खंजर वज रहे मानो उन्हां दे पेटां विच। बेंग कसाइयां दा सहना, जिवें एक कसाई बकरे का थोड़ा मांस कट के चूंडी ला देंदा, बकरा तड़फदा रहिंदा रात सारी, अगले दिन कटदा कसाई। ये बेंग कसाइयां दा सहना जिहड़ा परमेश्वर तेरे शुकराने तो बिना जिहड़ा जीवन में रहना है। सूस राही खंजर प्याला बेंग कसाइयां दा सहना, यादे दा सन सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। हे परमेश्वर ये जिहड़ा सत्थर पत्थरां नाल विछा के इत्थे जंगल विच पए आ, हे महाराज यही सानूं चंगा। यादे दा सन सत्थर चंगा पठ खेड़ियां दा रहना, जिहड़ा मारे वड्डे वड्डे नगरां शहरां 'च रहना तेरे नाम तो बिना, ये मानो भट्ठे 'च पए हुए सड़ रहे हैं लोग। ये सतगुरु जी ने विराग विच आके साध सिंह शब्द उचारिया सी ते भाई हिम्मत सिंह इस तरह गुरु के साहिबजादे शहीद सिंघां दे राही सुनेहा भेजा। साडा परमेश्वर ने सुनेहा देना, वो पावन पवित्र दिहाड़ा साध संगत जी आपां शहीदां नूं समर्पित अज मना रहे हैं। साडे तो वड्डा किरतकान कौन हो सकता है कि इन्ना जिन्ना शहीदां सिंघां ने साडे लिए बलिदान दिता होवे, गुरु साहब ने अपना परिवार वारिया होवे, असीं फिर भी उन्हां दे दिन ना मना सकीए, साडे तो वड्डा किरतकान कोई नहीं। ये बड़ी मेहरबानी बाबा अवतार सिंह जी दी, जिन्हां ने किसी उद्यम नाल वेखो गुरु का ये दिन मनाया ते आपां साध संगी संगत कर लई है। नहीं तो आपां किते संगत करनी सी, आपां टीवियां दी संगत करनी सी वेख के सामने बैठ के। ये जी प्रत्यक्ष संगत है, टीवी की संगत नाल बड़ा फर्क है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਕਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਔਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਆਪਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੇਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤਕਾਨਾ ਬਣੀਏ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੂਗੀ ਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ ਉਹ ਝੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣੀ ਧੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੋਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਬਾਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।